Hello friends, I am Sushil Patil. Today we are going to learn the second part of The Boy Who Broke the Bank. My dear friend, in a first session, as we have seen that there is a boy whose name is Nathu, and Nathu was a sweeper boy, and Nathu was annoyed. Why Nathu was annoyed? Because Nathu not get his salary from the People Nagar Bank, which was owned by Seth Govindra, and he expressed his anger while sweeping the steps of the bank. At that time, he met Sitaram. Sitaram is a washerman's son. Nathu expressed his anger with Sitaram and want to find new job. Sitaram assured him that he will find a suitable job for him. As Sitaram discussed with Mrs. Srivastav, who have also need of a sweeper. And now we will see the next. Mrs. Srivastav had to do some shopping. She have instruction to the ayah about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. Then she set out for the People Nagar market place to make her customary tour of the clothes shops. A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastav found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. Mrs. Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. She complained of the summer, which she affirmed was definitely in the hottest in the history of People Nagar. She then showed Mrs. Srivastav a sample of the cloth she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture, and design. Having exhausted this topic, Mrs. Srivastav said, "Do you know, my dear, that said Govindram's bank can't even pay its employees? Only this morning I heard a complaint from their sweeper, who hasn't received his wages for over a month." Now we will see explanation of this. My dear friend, Mrs. Srivastav had to do some shopping. She gave instructions to the ayah about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. Then she set out for the People Nagar marketplace to take her customary tour of the clothes shop. Customary means usual, habitual. या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, ॲज युजल नेहमीप्रमाणे श्रीमती श्रीवास्तव ज्या आहेत यांना खरेदीसाठी बाहेर जायचं होतं. त्यांनी त्यांची जी आया आहे, आया म्हणजे घरात लहान मुलांना सांभाळणारी स्त्री, तिला बाळाला सांभाळायच्या सूचना दिल्या. अँड शी ऑल्सो गिव्ह इन्स्ट्रक्शन टू द कुक. स्वयंपाकाला सुद्धा त्यांनी सूचना दिल्या का दुपारचा स्वयंपाक जो आहे तो दुपारचा स्वयंपाक वेळेत कर. अँड ॲज युजल मीन्स कस्टमरी हॅबिच्युअल ॲक्शन इज देअर. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे किंवा त्यांच्या नेहमीच्या कामाप्रमाणे त्या बाजारामध्ये खरेदी करण्यासाठी त्या ठिकाणी गेल्या. अ लार्ज शॅडी टॅमरेंट ट्री grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastav found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. आणि मग बाजारात गेल्यानंतर बाजाराच्या एका टोकाला असलेल्या ॲट द वन एंड ऑफ द मार्केट देर इज अ ट्री, टॅमॅरँड ट्री इज देअर. आणि त्या मोठ्या टॅमॅरँड म्हणजे चिंचेच्या झाडाच्या सावलीखाली त्यांची मैत्रीण श्रीमती भूषण ह्या त्यांना त्या ठिकाणी भेटल्या. मिसेस भूषण वॉज फॅनिंग हरसेल्फ विथ अ लार्ज हँडकरचीफ. आणि मिसेस भूषण ज्या होत्या त्या त्यांच्या एका मोठ्या रुमालाने त्या स्वतःला वारा त्या ठिकाणी घालत होत्या, हवा लागावी म्हणून, बिकॉज इट वॉज अ हॉट डेज. शी कंप्लेंट ऑफ द समर विच शी ॲफर्म वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर. अँड मिसेस भूषण कंप्लेंट देअर. मिसेस भूषण सांगत होत्या का त्या ठिकाणी हा पीपल नगरच्या इतिहासामधला हा सर्वात कडक उन्हाळा आहे, असं त्या वैतागून त्या ठिकाणी सांगत होत्या. She then showed Mrs. Srivastav a sample of cloth
she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture and design. And there is the discussion between Mrs. Srivastav and Mrs. Bhushan. मिसेस भूषण यांना जो कपडा खरेदी करायचा आहे त्या कपड्याचा नमुना त्या मिसेस श्रीवास्तव यांना दाखवत होत्या. आणि मग फॉर द नेक्स्ट 5 मिनिट दे डिस्कस अबाउट द कलर, टेक्स्चर अँड डिझाईन ऑफ दॅट क्लॉथ. आणि पुढचे 5 मिनटं मग त्या दोघींमध्ये रंग, त्या कपड्याची नक्षी, त्याच्यावर असलेले टेक्स्चर, पोत याविषयी त्या दोघांमध्ये चर्चा होत होती. Having exhausted this topic, Mrs. Srivastav said, "Do you know, my dear, that said Govindram's bank can't even pay its employees. Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month." And after finishing their discussion on the clothes, they turned to the next topic. And that topic is that Mrs. Srivastav told to Mrs. Bhushan that, "Do you know, तुला माहिती आहे का, शेठ गोविंदरामची बँक त्याच्या कर्मचाऱ्यांना धड पगारसुद्धा देऊ शकत नाही. आजच त्यांचा जो झाडूवाला आहे तो झाडूवाला तक्रार करत होता की अनेक महिन्यापासून त्याला त्याचा पगार मिळालेला नाही. Who hasn't received his wages for over a month." "Shocking," remarked Mrs. Bhushan. "If they can't pay the sweeper, they must be in a bad way. None of the others could be getting paid either." She left Mrs. Srivastav at the tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop, talking with the owner. "So there you are," cried Mrs. Bhushan. "I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear?" Nowhere, replied Mr. Bhushan. "Had you remained stationary in one shop, I might have found you, but you go from one shop to another like a bee in a flower garden." And so there is the discussion. At that time, Mrs. Bhushan say that, "Shocking." She say, "Oh, if they can't pay the sweeper, they must be in a bad way." Mrs. Bhushan म्हणतात, "अरे बापरे, जर ते त्यांच्या झाडूवाल्याचा पगारसुद्धा जर देऊ शकत नसतील तर याचा अर्थ त्यांची परिस्थिती अतिशय बिकट दिसते. सो दे कांट गिव्ह अदर्स मनी ऑल्सो." मग ते इतरांचा सुद्धा पगार किंवा पैसे हे देऊ शकत नाही. अँड सो शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव ॲट द टॅमॅरिंड ट्री अँड वेंट इन सर्च ऑफ हर हजबंड. आणि मग मिसेस श्रीवास्तव यांचा निरोप घेऊन मिसेस भूषण या त्यांच्या पतीला शोधायला त्या ठिकाणी गेल्या. हू वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर्स फोटोग्राफी शॉप. का ते कमल किशोर फोटोग्राफीच्या दुकानासमोर बसलेले होते. टॉकिंग विथ द ऑनर, अँड हजबंड ऑफ मिसेस भूषण वॉज टॉकिंग विथ द ऑनर ऑफ कमल किशोर फोटोग्राफी शॉप. कमल किशोर फोटोग्राफीच्या दुकानासमोर ते त्याच्या मालकाशी गप्पा मारत बसलेले होते. "सो देअर यू आर," क्राईड मिसेस भूषण. "I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear?" So she annoyed with her husband. Mrs. Bhushan annoyed with her husband. ती त्यांना म्हणते, "अरे तुम्ही इथं बसलेला आहात, अँड फ्रॉम लास्ट आवर आय वॉज सर्चिंग टू यू." आणि मी मागच्या 1 तासापासून तुम्हाला इकडे तिकडे शोधते आहे. "वेअर डिड यू डिसअपियर?" तुम्ही कुठे गायब झाला होतात? "नोवेअर," replied Mr. Bhushan. "Had you remained stationary in one shop, I might have found you, but you go from one shop to another like a bee in a flower garden." तो म्हणतो, "नाही, मी कुठेही नव्हतो." आणि मिस्टर भूषण त्यांना म्हणतात, "तू एकाच दुकानात थोडी स्थिर असते तर मी तुला शोधू शकू."
पण तू फुलांच्या बागेतल्या मधमाशीसारखी एका दुकानातून दुसऱ्या दुकानात अशी फिरत असते. डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, द हीट इज ट्राईंग इनफ. अँड सो मिसेस भूषण से दॅट डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, उगाच कुरकर करू नका. द हीट इज ट्राईंग इनफ, आधीच उकाड्याने मी हैराण झाले आहे. आय डोंट नो व्हॉट्स हॅपनिंग टू पीपल नगर, इवन द बँक अबाउट टू गो बँकरप्ट. अँड व्हॉट्स गोइंग ऑन इन हिअर. पीपल नगरमध्ये काय चाललंय कुणास ठाऊक. आय डोंट नो व्हॉट्स हॅपनिंग टू पीपल नगर. इवन द बँक अबाउट टू गो बँकरप्ट. बँकरप्ट मीन्स दिवाळखोरी, आणि बँकेवर सुद्धा दिवाळखोरीची वेळ आलेली आहे. व्हॉट्स दॅट सेट कमल किशोर, सिटिंग अप सडनली. विच बँक. तिथंच समोर बसलेले कमल किशोर हे जोरात ओरडतात. व्हॉट्स दॅट, विच बँक, काय म्हणता, कोणती बँक. आणि ते ताडकन उठून उभे राहिले. व्हाय द पीपल नगर बँक. ऑफकोर्स, अर्थातच पीपल नगर बँक. आय हिअर दे हॅव स्टॉप पेईंग एम्प्लॉईज. डोंट टेल मी यू हॅव ॲन अकाउंट देअर मिस्टर किशोर. मिसेस भूषण म्हणतात, मी तर असं ऐकलं आहे का आय हिअर दे हॅव स्टॉप पेईंग एम्प्लॉईज, की त्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देणंसुद्धा बंद केलं आहे. अँड डोंट टेल मी यू हॅव ॲन अकाउंट देअर मिसेस किशोर. मला असं सांगू नका का तुमचं त्या बँकेमध्ये अकाउंट आहे. नो, बट माय नेबर हॅज. द ऑनर ऑफ किशोर फोटोग्राफी से दॅट नो, आय हॅव नॉट अ अकाउंट बट माय नेबर हॅज अ अकाउंट देअर. माझं नाही, पण माझ्या शेजाऱ्याचं त्या ठिकाणी अकाउंट आहे, ही एक्सक्लेम. अँड ही कॉल्ड आउट ओव्हर द लो पार्टिशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डे. आणि त्यांच्या दुकानामधल्या जे मधली भिंत आहे त्या भिंतीपलीकडच्या न्हाव्याच्या दुकान मालकाला त्यांनी हाक मारली. हुज नेम वॉज दीपचंद. दीपचंद, हॅव यू हर्ड द लेटेस्ट. दीपचंद, तू आत्ताच नुकतीच ताजी बातमी ऐकलीस का. द पीपल नगर बँक इज अबाउट टू कोलॅप्स. यू हॅड बेटर गेट युअर मनी आउट ॲज सून ॲज यू कॅन. अरे दीपचंद, पीपल नगरची बँक बुडालेली आहे. ती बँक बंद होणार आहे. ॲज सून ॲज यू कॅन गेट युअर मनी. लवकरात लवकर तू तुझे पैसे तिथून काढून घे. Dipchand, who was cutting the hair of elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. विद्यार्थी मित्रांनो बघा, Dipchand is a barber. Dipchand was a barber and Dipchand was cutting the hair of elderly man. Dipchand हा एका वयस्कर माणसाचे केस कापत होता. आणि ही बातमी ज्यावेळेस त्याने ऐकली तो इतका गोंधळला की त्याचे हात त्या ठिकाणी हलायला लागले. अँड इन दॅट पिरियड ही कट द राईट इयर ऑफ हिज कस्टमर. आणि त्याने त्याच्या गिराईकाचा उजवा कानच त्या ठिकाणी कापला. द कस्टमर एल्प विथ पेन अँड डिस्ट्रेस. पेन बिकॉज ऑफ द कट अँड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ॲवफुल न्यूज ही हॅड जस्ट हर्ड. तो जो कस्टमर होता तो कस्टमर ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड. द कस्टमर वॉज ऑल्सो शॉक. त्या कस्टमरला सुद्धा धक्का बसला. तो धक्का आणि त्याला एक प्रकारे वेदनाही झाली आणि धक्काही झाली. बिकॉज व्हाय. बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज दॅट दीपचंद कट हिज इयर. पहिली गोष्ट म्हणजे दीपचंदने त्याचा कान कापला. त्याला पेन्स होत होत्या, वेदना होत होत्या. अँड द सेकंड थिंग इज दॅट द डेंजरस न्यूज विच यू हॅव हर्ड. द डेंजरस न्यूज विच ही हॅज हर्ड. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ती भयंकर बातमी. या दोघं गोष्टींचा त्या कस्टमरला धक्का त्या ठिकाणी बसलेला होता. विथ वन साईड ऑफ हिज नेक टिल अनशेवन ही स्पेड अक्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चंट स्टोअर वेअर देअर वॉज अ टेलिफोन. आणि द कस्टमर ऑल्सो नॉट कम्प्लिटेड हिज कटिंग.
त्या कस्टमरने त्याची कटिंगसुद्धा पूर्ण होऊ दिली नाही. मानेच्या एका बाजूचे त्याचे केस कापून घ्यायचे तसेच सोडून तो लगबगीने ही रॅन अक्रॉस द रोड, तो रस्त्याच्या पलीकडे पळाला. वेअर देअर इज अ ग्रॉसरी शॉप टू कॉल टू समवन, कोणाला तरी फोन करायला तो रस्त्याच्या त्या बाजूला त्या ठिकाणी पळाला. ही डायल सेट गोविंदराम्स नंबर. द सेट वॉज नॉट ॲट होम. वेअर वॉज ही देन? द सेट वॉज हॉलिडे इन काश्मीर. आणि त्याने तो नंबर ही कॉल टू ॲट सेठ गोविंदराम्स होम, त्याने सेठ गोविंदराम यांच्या घरचा नंबर फिरवला. बट सेठ गोविंदराम वॉज नॉट देअर, सेठ गोविंदराम घरी नव्हते. ही आस्क वेअर ही वॉज, ते कुठे गेले आहेत? अँड द आन्सर इज दॅट द सेठ वॉज हॉलिडिंग इन काश्मीर, का सेठ काश्मीरला फिरायला गेलेले आहेत, असं त्या ठिकाणून त्याला त्या उत्तर आलं. ओ वॉज दॅट सो? द एल्डरली जेंटलमॅन डीड नॉट बिलीव्ह इट. आणि त्या वयस्कर गृहस्थाचा या गोष्टीवर विश्वासच बसेना. ही हरीड बॅक टू द बार्बर शॉप अँड टोल्ड दीपचंद, अँड सो द एल्डरली कस्टमर रिटर्न अगेन टू द बार्बर शॉप. तो पुन्हा घाईघाईने त्या न्हाव्याच्या दुकानामध्ये परतला. अँड ही सेड टू दीपचंद, द बर्ड हॅज फ्लोन. आणि त्याने त्या दीपचंदला न्हाव्याला सांगितलं का पक्षी उडून गेला. मीन्स सेठ गोविंदराम हॅज लेफ्ट टाऊन. सेठ गोविंदराम आपलं गाव सोडून पळून गेले. डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलॅप्स, म्हणजे नक्कीच बँक दिवाळखोरीत गेलेली आहे. अँड देन ही डॅश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ बी लाईन फॉर हिज ऑफिस अँड चेकबुक. आणि लगेच ते ऑफिसच्या दिशेने चेकबुकची व्यवस्था करायला ताडकन त्या ठिकाणी निघून गेले. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या पाठाचा सेकंड पार्ट बघितला. वी हॅव लर्न द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन अँड इन अ थर्ड सेशन वी विल बी लर्न द नेक्स्ट पार्ट